जलदाने वाले यीशु मसीह के नाम का स्नेहवंदन देता हूँ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സഭായോഗത്തിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. आइए अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लेके आएंगे. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 3 തൊട്ട് 8 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം. തീത്തോസ് के कत चैप्टर 3 उसका 3 से लेके 8 वचन को जो है हम लोग पढ़ेंगे. क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे. पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने. ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें. ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं. हमने पिछले कुछ दिनों से ये वचनों को देख रहे थे. हमने इसके पश्चात बहुत कुछ बातों को अभी तक देखा. आप लोग को याद होगा, हमने देखा द നീഡ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ. നമ്മൾ ഇതിനോടകം പല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്ഷ ആവശ്യകത അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയുടെ ആവശ്യം. उसके बाद हमने देखा द സോഴ്സ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, രക്ഷയുടെ സ്രോതസ്, उद्धार का स्रोत को हमने देखा. एंड उसके बाद हमने देखा तीसरा द ग्राउंड ऑफ सैल्वेशन, रक्षायुड़े अडिस्थानम, उद्धार का बुनियाद, नजात का बुनियाद. लास्ट वीक हम लोग ने देखा द मीन्स ऑफ सैल्वेशन, रक्षायुड़े माध्यम, उद्धार का माध्यम को हमने पिछले हफ्ता देखा. उद्धार का वसीला, द मीन्स ഓഫ് സാൽവേഷൻ, രക്ഷയുടെ മാധ്യം. എങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഒരുവനെ രക്ഷിക്കുന്നത്? ആ രക്ഷയുടെ മാധ്യം എങ്ങനെയാണ്? एक व्यक्ति को परमेश्वर उद्धार किस तरह देता है? वो उद्धार देने का मीन्स क्या है? हमने स्पेशली वर्सेस 5 और 6 में देखा 5वां वचन, तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए. लेट मी रिपीट दैट अगेन. नो वन इज सेव्ड बाय डूइंग गुड वर्क्स. नेवर थिंक दैट you can make it by doing good works. You are not saved by good works. You are saved for good works. You are saved only by the mercy and love of God. നാം നമ്മുടെ നന്മ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്, നീതീകരിക്കപ്പെടാനും കഴിയത്തില്ല. നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലും സ്നേഹത്താലുമാണ്. രക്ഷിച്ചത് നാം നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല രക്ഷ. अच्छा काम किया, भला काम किया, इसके लिए उद्धार नहीं है. भला काम करने के लिए हमें उद्धार दिया है. डू नॉट फॉरगेट दिस. तो 5वां वचन देखें. पर अपनी दया के अनुसार
അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവൃത്തികളാലല്ല, തൻ്റെ കരുണാപ്രകാരമത്രേ രക്ഷിച്ചത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ വേണമായിരുന്നു. കരുണ ഇല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല. हम सबको परमेश्वर की दया और करुणा की जरूरत है, जरूरत था. अगर खुदावंत हम पर दया और करुणा नहीं करता, हम में से कोई भी उद्धार नहीं पाते. അടുത്തത്, हमने आप किए हुए कामों के वसीले से नहीं पर अपनी दया के अनुसार. हमने पिछले हफ्ता देखा नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ. कैसा एक व्यक्ति को उद्धार मिला? उद्धार का बुनियाद क्या है? परमेश्वर का दया, परमेश्वर का प्रेम. ये मुझे आप लोगों को कैसा मिला? वहां पर लिखा है नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ. മലയാളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതിപ്രവൃത്തികളാലല്ല, തൻ്റെ കരുണാപ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത്. നാം അവൻ്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവന്റെ അവകാശികളായി തീരേണ്ടതിന്. അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ. പുനർജന്മ സ്നാനം കൊണ്ടും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ രക്ഷയുടെ മാധ്യമം ഏതാണ്? സ്നാനം. സ്നാനം. ആ സ്നാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദം പുനർജന്മ സ്നാനം. പുനർജന്മ സ്നാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. പുനർജന്മ സ്നാനം കൊണ്ടും, അടുത്തത് 7-ാം വാക്യം, പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും. You have to notice 3 words. One is washing, number 2 regeneration, number 3 renewal. 3 പദമാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത്. 1 സ്നാനം, 2 പുനർജന്മം, 3 പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള നവീകരണം. സ്നാനം, പുനർജന്മം, നവീകരണം. ഈ 3 കാര്യം. ഈ മാധ്യത്തിൽ കൂടെയാണ് ഒരുവനെ ദൈവം രക്ഷിക്കുന്നത്. 3 बातों को देखना है. क्या है? सबसे पहला स्नान, दूसरा वहां पर हम लोग देखा उसका 5वां वचन में स्नान, अगला नए जन्म का स्नान, तीसरा पवित्रात्मा के नया बनाने के द्वारा. स्नान, नया जन्म और पवित्रात्मा में नया बनाया. എന്താണ് ഈ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കഴുകുക? വാട്ട് ഡസ് ദിസ് മീൻ? വാഷിംഗ്. വി നീഡ് വാഷിംഗ്. കഴുകൽ ആവശ്യമാണ്. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 64-ാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, യെശയ്യാ नबी की किताब चैप्टर 64 जब हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर हमारे बारे में कहता है वर्सेस 6, 6-ാം വാക്യം, 64 अध्याയം അതിൻ്റെ 6-ാം വാക്യം. 64 का 6 जरा पढ़िए. हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारा धर्म के काम सब के सब मैल चितड़े के समान है, नहीं तो गंदे दज्जियों के समान है. ഇവിടെ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഞങ്ങളെല്ലാവരും അശുദ്ധനെ പോലെ ആയി തീർന്നു. ഞങ്ങളുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളൊക്കെയും കറ പിരണ്ട തുണി പോലെ. It is like a filthy rags. ഇനി യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം, യെശയ്യാ ചാപ്റ്റർ 1 വേഴ്സസ് 5 ഓൺവേർഡ്സ്, 1-5 മുതലുള്ള വാക്യം. യെശയ്യാ चैप्टर 1 वर्सेस 5 ऑनवर्ड्स. तुम बलवा कर करके अधिक मार खाना चाहते हो
तुम्हारा सिर घावों से भर गया है और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। नाक से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और खोड़ के मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बंधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए. അവിടെ 6-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അടി തൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സുഖമില്ല, മുറിവും ചതുവും പഴുത്ത് ഇരിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളത്രേ. അവയെ ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല, വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം അടി തൊട്ട് മുടി വരെ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് യഹൂദയോട് സംബന്ധിച്ചാണ്. यरूशलेम और यहूदा के बारे में है, सर से लेके पांव तक जो है गांव से भरा हुआ है पाप के कारण. ऐसा भरा हुआ ये इंसान को 64 का 6 में हमने देखा, हमारे अच्छे काम भी प्रभु के सामने गंदे दज्जियों के जैसा है. നമ്മൾ ഈ 2 വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഏറ്റവും പാപിയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടിതൊട്ട് താഴെ വരെ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുക, കുഷ്ഠരോഗം വന്നിരിക്കുക. 64-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് അവന്റെ നീതിപ്രവൃത്തികളെല്ലാം പിരണ്ട തുണി പോലത്രേ. 2 बातों को हमने देखा, सर से लेके पांव तक गाव है. 64 का 6 में ऑल गुड वर्क्स इज filthy rags before God. നമ്മൾ കഴിയാൽ പോവാത്ത കറയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. हम लोग कितना भी धोएगा तो भी साफ नहीं होने वाला कीचड़ हमारे जीवन में आया हुआ है. चैप्टर 1 verses 18, യെശയ്യാ chapter 1 verses 18, യെശയ്യാ 1:18 പറയുകയാണ്, വരുവീൻ, കർത്താവ് വിളിക്കുക. വരുവീൻ എന്ന് കർത്താവ് വിളിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. यहोवा कहता है कि आओ. क्यों परमेश्वर बुला रहे आओ? क्योंकि तुमसे ये क्लीन नहीं हो सकता है. ഇത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. इसके लिए परमेश्वर कहता है आओ, come now and let us reason together. यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें. വരുവീൻ നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു. കം, നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഈ കാര്യം ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. ഏത്? തലതൊട്ട് താഴെ വരെ വ്രണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ടല്ലോ, പിരണ്ടിരിക്കുന്ന തുണിയുണ്ടല്ലോ, ഈ കാര്യം എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. വാ. प्रभु कहता है कि आओ आपस में बात करेंगे. क्या बात करेंगे? तेरा सर से लेके पांव तक जो गाव है ना, पाप का कोड है ना, और जो भलाई काम का जो गंदे दज्जियां है ना, उसके बारे में मैं तुझसे बात करना चाहता हूं. इसके लिए कम, आओ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं. ബാത് കർണാ ചാത്ത. എന്താ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നോക്കിക്കേ, മുമ്പോട്ട് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങളുടെ പാപം കൊടും ചുമപ്പായിരുന്നാലും ഇമം പോലെ എന്ത് ചെയ്യും? വെളുപ്പിക്കും. അപ്പം ചുമപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇൻസെക്ട്സ്, അതിനെ അരച്ച് ഡൈ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചുമന്ന കളറ്, അത് പരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പിട്ട് കഴിയാൻ പോവത്തില്ല. കർത്താവ് പറയുക, അതുപോലെ ചുമന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപോവാ, ഞാൻ ഇമം പോലെ വെളുപ്പിക്കാം. ഞാൻ വെളുപ്പിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾ വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട. നിങ്ങൾ വെളുപ്പിച്ചാലും വെളുപ്പിക്കത്തില്ല, പറ്റത്തില്ല. तुम्हारा पाप कितना भी लाल हो, वर्स 18, तुम्हारा पाप चाहे लाल रंग के हो. लाल रंग इंसेक्ट्स को दबाकर मारकर रेड कलर का डाई बनाता है पुराने जमाने में. परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारा पाप लाल जैसा भी हो तो भी हिम की नाई स्नो के जैसा हिम की नाई में उसे उजाला कर दूंगा. तुम लोग नहीं करना, मैं करूंगा, ഞാൻ ചെയ്യാം. Now listen to this next verse. और चाहे
अगरवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान, वूल के समान, कॉटन के समान उसे मैं ठीक करूंगा. അടുത്ത പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, രക്താംബരം പോലെ ചുവപ്പായിരുന്നാലും പഞ്ഞി പോലെ ആയിത്തീരും. ഇതാരാ ചെയ്യുന്നത്? ये कौन करता है? പരമേശ്വർ. ഈ കഴികൾ ദൈവമാ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തത്തിപ്പൊത്തി കഴുകിക്കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല. നമ്മളെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല. ദൈവം അത് കഴുകണം. हम लोग यहाँ वहाँ कुछ एडजस्टमेंट करके लेके आने वाला बात नहीं है. ऐसा एडजस्टमेंट लेके आके इंसान के सामने कर सकता है, परमेश्वर के सामने नहीं कर सकता है. मैंने बचपन में कहानी सुना है. एक आदमी खेत में काम कर रहा था. കുഞ്ഞിലെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾ വയലിൽ അധ്വാനിക്കുക. खेत में कोट सूट पहन के काम करता है क्या? नहीं. छोटा एक बनियन, छोटा सा एक शॉर्ट्स काम कर रहा है. ഇങ്ങനെ ചെറിയ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് അവര് വയലിൽ അധ്വാനിക്കുക. तो उस समय इसका बीबी ने कॉल करके बोला, अच्छा 10 का कल्याण ഉണ്ട്, 10:30 बजे शादी है, आपको नहीं जाना है क्या? पौंड है. अयो ഞാൻ മറന്നു, अरे मैं भूल गया बोलकर खेत से दौड़ के आया. വയലിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നു. വയലിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നിട്ട് കൈയൊക്കെ കഴുകി आकर हाथ सब धोकर मुंह सब धोकर डायरेक्ट गया रूम में. शादी में पहन के जाने वाला कपड़ा पहन लिया. കല്യാണത്തിന് പോകേണ്ട ഉടുപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു? എടുത്തിട്ടു. മിടുക്കനായിരിക്കുന്നു കാണാൻ. शादी में पहन के जाने वाला कपड़ा बेडरूम में जाकर पहन लिया, दिखने में बहुत अच्छा है. लेकिन थोड़ा टाइम के बाद ये सफेद कपड़े में क्या आने लग रहा है? कीचड़. क्योंकि वो कीचड़ कपड़े के ऊपर ये शादी का कपड़ा पहना है. ഈ വയലിൽ അധ്വാനിച്ച തുണിയുടെ മണ്ടയിലാണ് എന്തിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ കല്യാണത്തിനിടുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉടനെ മനസ്സിലാവത്തില്ല. जल्दी समझ में नहीं आएगा. जल्दी देखो तो टिप टॉप लग रहा है, सफेद लग रहा है. लेकिन थोड़ा थोड़ा बाद पॉकेट के उधर काला आ रहा है, नीचे काला आ रहा है, कॉलर के इधर काला आ रहा है. तो നമ്മൾ പൂച്ചെങ്കിൽ ക്യാ എന്താ ഇതിങ്ങനെ, എന്താ ഇങ്ങനെ? പോക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെളി കാണുന്നു, ഇവിടെ ഒരു ചെളി കാണുന്നു. എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയട്ടെ? അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാ. അകത്ത് ഇതുവരെ കഴുകൽ പ്രാപിക്കാതെയാണ് ഈ വെള്ളം ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. अंदर बराबर साफ नहीं हुआ है. अंदर परमेश्वर ने वॉश नहीं किया है. परमेश्वर बिना वॉश करके सफेद कपड़ा बाहर से पहन के आएगा. लोगों के सामने we can do adjustment for some years, but you cannot do that. It will be visible to everybody. सब लोग देख सकता है, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ കഴിയും. അയ്യോ, ഇത് വെളി കാണുന്നത് പോലെ അല്ലല്ലോ. ये बाहर से जैसा दिखता है वैसा नहीं है. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. यहाँ पर होता हुआ बात नहीं भूलना. ഇവരിത് കഴുകാതാണ് ആലയത്തിൽ വന്ന് സ്തോത്രം അല്ലേലും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ये बिना धोए हुए, कपड़ा बिना धोए हुए, अपने आप को बिना धोए हुए मंदिर में आकर ये लोग आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं. अयो देखो चैप्टर 1 वर्सेस 11, 11ാമത്തെ വാക്യം, 11ാമത്തെ വാക്യം, 11 वचन जरा जल्दी पढ़िए. यहोवा ये कहता है, यहोवा ये कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? Oh, I am fed up with your sacrifices. നിങ്ങളുടെ യാഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു. आगे पढ़िए. मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अधा गया हूँ. मैं बछड़ों या भेड़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता. എനിക്ക് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. എന്താ കാര്യം? അടുത്ത നോക്കിക്കേ, verses 12. तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए जाते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो? 13ാമത്തെ വാക്യം, verses 13. व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ. വ്യർത്ഥ വർഷിപ്പ് മത് കരോ. വ്യർത്ഥമായിരിക്കുന്ന ആരാധന കാഴ്ചവെക്കാതെ. അടുത്തത്, धूप से मुझे घृणा है. ധൂപം എനിക്ക് വെറുപ്പാകുന്നു. नए चांद और विश्राम दिन, അമാവാസിയും ശബത്തും സഭായോഗം കൂടുന്നത് നീതികേടും
നീതികേടും ഉത്സവയോഗം എനിക്ക് സഹിച്ചുകൂടാ. അടുത്തത് പടി, ആകെ പടി. नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना ये मुझे बुरा लगता है. देखो സാക്രിഫൈസ് है, സാക്രിഫൈസ് है, ബർപ്പൂരിസ് സാക്രിഫൈസ് है. യാഗങ്ങളുണ്ടോ? ഇഷ്ടം പോലെ യാഗങ്ങൾ. 2, കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഫെസ്റ്റിവൽസ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? परमेश्वर बोला फेस्टिवल्स को कर रहे क्या? दे आर डूइंग द फेस्टिवल्स. അടുത്തത് 15ാമത്തെ വാക്യം, വേഴ്സസ് 15 जरा देखिए. 15ാമത്തെ വാക്യം. जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ. ഓ കൈസ പ്രാർത്ഥന करता है. എങ്ങനെയാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ കൈമലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. तुम मेरे सामने कैसा प्रार्थना करते हैं? हाथ फैलाकर. हाथ फैलाकर प्रभु जी धन्यवाद हो. प्रभु बोलते हैं तेरा वाइब्रेशन, तेरा हाथ का फैलाया हुआ നിന്റെ കൈ നീട്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന, നിന്റെ വായിക്കൂടെ വരുന്ന വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങത്തില്ല കേട്ടോ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ധ്യാൻ സെ സുനിയേ. കഴുകാതെ എത്ര ആരാധിച്ചാലും, കഴുകാതെ എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, കഴുകാതെ എത്ര ആരാധിച്ചാലും ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്. हम लोग नहीं भूलना, हम लोग नहीं धोए हुए, बिना धोए हुए जोर से प्रार्थना करके, बिना धोए हुए जोर से ताली बजाकर गीत गाने से ये सब कवर होगा करके नहीं सोचना. इधर सैक्रिफाइस भी हो रहा है, इधर प्रार्थना भी हो रहा है, इधर फेस्टिवल, എല്ലാ കാര്യം അതിൻ്റെ മുറയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. हर एक चीज अपना क्रम में हो रहा है. परमेश्वर बोलता है आई एम फेड अप विद दिस वर्शिप. ഈ ആരാധനയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഫെഡപ്പ് ആയിരിക്കുക. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, ഇവരിതുവരെ ഫെഡപ്പ് ആയില്ല. ഇവർ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇഷ്ടം പോലെ യാഗം, കൈ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ സ്വഭാവം കൊണ്ട് മടുത്തിട്ടില്ല. ദൈവം മടുത്തു. ये लोग अपने स्वभाव में अभी तक उनको बुरा नहीं लग रहा है. अभी तक परमेश्वर कह रहा है कि मैं थक गया. ये लोग नहीं थका है. ये लोग बोलते हैं अगला संडे भी हम लोग ऐसे ही आएगा, उसके बाद का संडे में भी हम लोग ऐसे ही आएगा, बिना धोए हुए हम लोग ऐसे ही आएगा. प्रभु बोलते हैं प्लीज संडे मत आओ, बिना धोए हुए संडे मत आओ. ऐसा प्रार्थना करके क्या फायदा, ऐसा आराधना करके क्या फायदा? प्लीज डू नॉट कम. परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर कहता है कि इफ यू कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी डूइंग ऑल ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്തവനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹല്ലേലൂയ ഇങ്ങനെ പാടിയ ശരിയാവത്തില്ല. सब कुछ करके हाथ फैला के हल्लेलुया करके गाएगा तो ठीक नहीं होगा. परमेश्वर कहता है कि यू आर कवरिंग अप, यू आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन. ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കവർ ചെയ്യാം എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. സീ ലുക്ക് അറ്റ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ്. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നോക്കിക്കേ, परमेश्वर का कृपा देखिए. वर्सेस 18 ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ 18ാം വാക്യം വായിക്കേണ്ടത്. इसके बैकग्राउंड में वर्सेस 18 में हम लोग देखना है. परमेश्वर कहता है आओ, परमेश्वर कहता है आओ, लेट अस टॉक दिस. നമുക്കിതൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല, ഇങ്ങനെ കഴുകാതെ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല. കേട്ടോ എൻ്റെ സഹോദര, നീ കേക്ക് നല്ലതുപോലെ. ഇത് मेरे भाई इसको अच्छे से सुन. बिना धोए हुए परमेश्वर के पास आना, परमेश्वर कहता है स्टॉप इट, स्टॉप इट. आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू डील दिस. എനിക്കിത് ഡീൽ ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. വരുവീൻ, നമുക്ക് തമ്മിൽ വാദിക്കാം. ഇതൊരു കോർട്ട് ഭാഷയാണ്. ദിസ് ഇസ് എ കോർട്ട് ലാംഗ്വേജ്. ലെറ്റ് us reason this. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യഹോവ അരുളി ചെയ്തത്, നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കൊടുംചുമപ്പായിരുന്നാലും ഹിമം പോലെ ഞാൻ അതിനെ ആക്കും. തുമാരാ പാപ് लाल सा रंग का भी हो तो भी मैं उसे क्या करूंगा? Brothers and sisters, are we truly coming to the Lord for washing? നമ്മൾ കഴുകൽ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മൾ അവരെ ഇവരെയൊക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഉസ്കോ ഉസ്കോ ദോഷ് ദേഖ്കെ ഫായ്ദ नहीं है. You need washing, I need washing. Are we coming to the Lord for washing? കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കഴുകുവാൻ I need washing.
യഥാർത്ഥം പറഞ്ഞ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ മുഴുവനും കഴുകുന്നതാണ്. उद्धार का मतलब यही है परमेश्वर मुझे और आप लोग को पूरी तरह धो रहा है. എവിടാ കഴുകുന്നത്? കാൽവറി ക്രൂശിൽ യേശു കർത്താവ് ചെയ്ത യാഗമരണത്താൽ. ആ യാഗമരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ, ഒരു പാപിയെ കഴുകി അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. कालवरी के सूली पर यीशु मसीह मेरे और आपके पाप के लिए मरा हुआ, उसको विश्वास करने वाला एक गुनहगार को परमेश्वर की आत्मा उसे स्नान देता है, उससे परमेश्वर धोता है. He washes the sinner. ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടതാ, പിछले हफ्ता हमने देखा യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായം, ജോൺ ചാപ്റ്റർ 13 में हमने देखा യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ കാല് കഴുകുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് പത്രോസ് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, യോ എൻ്റെ കാല് കഴുകല്ലേ. यीशु मसीह जब भी यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय जरा निकालिए. यीशु मसीह जब भी चेलों के पाँव को धो रहे थे, तब पत्रोस ने कहा कि मेरे पाँव को क्या नहीं करना, मत धोना. तब यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए उसका 10वां वचन 13:10 നോക്കിക്കേ. 13 का 10 जरा पढ़िए. यीशु ने उससे कहा, हाँ, जो नहा चुका है, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं. तो मतलब 2 वॉशिंग है. एक नहाना है, नहाने के बाद पाँव को क्या करना है, धोना है. ധോന है. രണ്ട് കാര്യം അവിടെ കാണാം. 10ാമത്തെ വാക്യം നോക്കിക്കേ. കുളിച്ചിരിക്കുന്നവന് കാലത്രേ കഴുവാൻ ആവശ്യം. അപ്പോൾ 2 കഴുകൽ അവിടെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കുളിച്ചിരിക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു. അടുത്തത് കുളിച്ചവൻ, അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, കാല് കഴുകണം. ആദ്യം എന്താ, സബ്സെ പഹലെ ക്യാ ഹെ, നഹന. അതിന് ശേഷമാണ് കാൽ. सबसे पहले नहाना है, उसके बाद है पैर को धोना. अब पत्रोस नोड യേശു അടുത്ത പറയുന്ന കാര്യം നോക്കിക്കേ. अगला देखो क्या बोलता है, അവൻ മുഴുവനും ശുദ്ധിയുള്ളവൻ. നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു, എല്ലാവരും അല്ലതാനും. देखो उधर क्या लिखा है, ऐसा नहाने के बाद, धोने के बाद वो शुद्ध हो जाता है, वो बिल्कुल शुद्ध होता है. और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं. वर्सेस 11, 11वां वाक्य. वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं. തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനെ അറിയുന്നത് കൊണ്ടത്രേ എല്ലാവരും ശുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? അത് കിസ്കെ ബാരെ മേ ബോൾ രഹാ ഹൈ? ജൂഡസ്. ജൂഡസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇവൻ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, കുളിച്ചിട്ടില്ല. ജൂഡസ് के बारे में परमेश्वर कहता कि ये नया नहीं है. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. इसका मतलब क्या है, उद्धार नहीं पाया है, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇതർ ധ്യാൻ ദീജിയേ. കഴുകൽ പ്രാപിക്കാതെയും നമുക്ക് വിശ്വാസിയായിട്ട് ചമയാം, പൊസിഷനിലും ഇരിക്കാം. യൂദ ആരായിരുന്നു? ട്രഷറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീഡർഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തില്ല, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അയ്യോ, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെ ലീഡർഷിപ്പിലിരിക്കാമോ? പിന്നെന്താ, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും ട്രഷറാകാം, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും പാസ്റ്ററാകാം, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും ബൈബിള് പഠിപ്പിക്കാം, രക്ഷിക്കപ്പെടാതെയും സാവേലം വലിയ പുള്ളിയാകാം. യൂഡസ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. ജൂഡസ് ഉദ്ധാർ नहीं पाया, लेकिन लीडरशिप में था, ही वाज अ ट्रेजरर. तो उद्धार नहीं पाएगा तो भी लीडरशिप में आ सकता है. उद्धार नहीं पाएगा तो भी हम लोग बहुत एक्टिविटीज कर सकता है. ये सब कर सकता है, इसके लिए उद्धार पाया करके नहीं सोचना. 3.5 years
यीशु के साथ चला हुआ व्यक्ति के बारे में जीसस कह रहा है इसने स्नान नहीं किया है. 3.5 കൊല്ലം യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നവനെ നോക്കി യേശു പറയുകയാണ് ഇവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിപ്പോൾ ബാക്കി 11 പേരോട് പറഞ്ഞ ബാക്കി 11 പേര് വിശ്വസിക്കുമോ? അതാ പ്രശ്നം. बाकी 11 लोगों को बोलो कि यीशु मसीह बोले जूडा उद्धार नहीं पाए, बाकी 11 लोग विश्वास करेगा? वो बात करेगा? मैं आज यहां पर कुछ लोगों को देखकर बोलेगा कि आप उद्धार नहीं पाए, मुझे मालूम है वो लोग मेरे से नाराज होंगे, वो लोग बोलेंगे आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे से गुस्सा हो जाएगा. ओह, सब जानने वाला आदमी सब नहीं जानता है. उद्धार पाया है तो उद्धार का निशानी जीवन में दिखेगा. ഇന്ന് ചിലരോട് നോക്കി ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവരെന്നോട് നിരാശപ്പെട്ടിട്ട് എന്നോട് കോപിക്കും. എന്നോട് പറയും എന്തുവാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എല്ലാം അറിയാവുന്ന ആള്. എനിക്ക് എല്ലാം അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യം അറിയാം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഗുണം ജീവിതത്തിൽ കാണും. അല്ലേ? ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാ, ഓ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ വണ്ടി ഒരു ട്രക്കിൻ്റെ കീഴിൽ പോയി, എൻ്റെ വണ്ടി പപ്പടം പോലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ? വിശ്വസിക്കുമോ? എന്താ വിശ്വസിക്കാത്തത്? എടോ, നിങ്ങളുടെ വണ്ടി പപ്പടം പോലെങ്കിൽ വടി പോലെ എന്തിനാ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കത്തില്ലേ? അപ്പോൾ വണ്ടി ഇടിച്ചെങ്കിൽ ലക്ഷണം കാണാം, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷണം കാണാം. मैं आप लोग को बोलूं, आज सुबह मैं इधर आने के टाइम बड़ा से गाड़ी के नीचे, ट्रक के नीचे मेरा गाड़ी गया, मेरा गाड़ी पप्पड़ जैसा हो गया, पापड़ जैसा हो गया. आप लोग विश्वास करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे आप लोग? अरे आपका गाड़ी पापड़ जैसा हुआ है तो ये लकड़ी जैसा क्यों खड़ा है यहाँ पे? उसका मतलब गाड़ी अगर टोका है तो वो दिखेगा. इसी तरह उद्धार पाया है तो वो जीवन में दिखेगा. ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാക വെച്ചോണ്ടാ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ സഹോദരി നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാ. अभी भी आपस में हेट कर रहा है, आपस में नफरत है, आपस में गुस्सा, आपस में नफरत, आपस में गॉसिपिंग, आपस में स्लैंडर करना, आपस में नाम खराब करना, തമ്മിൽ ഗോസിപ്പ് ചെയ്യുക, പേര് ചീത്തയാക്കുക, സ്ലാൻഡർ ചെയ്യുക, വെറുക്കുക, പകയ്ക്കുക, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, എവിടോ പ്രശ്നമുണ്ട്, രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അനുഭവമാണ് ജീവിതത്തിലുള്ളത്. കഴുകൽ പ്രാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? കഴുകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാറിയതല്ല കേട്ടോ, മുഴുവനുമായി കഴുകുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. धोने का मतलब क्या है? धोने का मतलब यहां वहां धोने के बारे में नहीं कह रहा है, बल्कि कंप्लीट वॉशिंग. यीशु मसीह में जो है वो नया सृष्टि है, പുറാനി ബാത്തെ ബീത് ഗയി. യേശു ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാ, പഴയതെല്ലാം മാറി എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് പഴയതൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. पुराना कुछ है, पुराना कुछ अभी भी मेरा बाकी है, मैं बीच बीच में उसको क्या करता हूं, निकालता हूं. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഗമയായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏതാ? പണ്ട് ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഗമയായിട്ടാണ്. ഞാനില്ലേ പണ്ട് ഇങ്ങനായിരുന്നു, പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു വരുമ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഇയാൾ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും പഴയത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുക. ഞാൻ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു, ഞാൻ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരും നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ. എൻ്റെ അച്ഛ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. पुराना मेरा कुछ स्वभाव है, मैं बीच बीच में निकालता हूँ. कुछ लोग बोलते हैं तू मुझे पहचानता नहीं है मैं कौन है, मैं पुराना कराटे है. उसका मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन?
എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം? പഴയതിനെ കുറിച്ച് ഉല്ലസിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ക്രിസ്തുവിൽ വന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഉല്ലസിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ ചെയ്യുന്നത്. पुराने बातों को बोलकर आनंदित करना नहीं है, बल्कि नया बात प्रभु ने मेरे जीवन में, यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया वो बात को बोलकर आनंद मनाना है उद्धार पाए हुए लोग. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कमी आएगा. അപ്പം ഇവിടെ കഴുകൽ, വാഷിംഗ്, കംപ്ലീറ്റ് വാഷിംഗ്, മുഴുവനുമായി കഴുകുന്ന അനുഭവം, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. അപ്പോൾ ജൂഡസ് കഴുകൽ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് കഴുകൽ പ്രാപിച്ച ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അനുദിനം കാലുകൊണ്ട് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നറിയാമോ? ഒന്നാമത്തെ സൂചന, പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താ? ചെറിയൊരു കള്ളം പറഞ്ഞാൽ ഓ ചെറുതല്ലേ, ഇതിനെക്കാട്ടി വലിയതൊക്കെ അല്ലയോ പാസ്റ്റർമാരടിക്കുന്നത്, ഞാനൊക്കെ എന്തോ ചെറിയ. ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പേ ചെറിയ കള്ളവും വലിയ കള്ളവും ഒന്നുമില്ല. പാസ്റ്റർമാർ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്തോളും. ഈവൻ ആ ചെറിയ കള്ളവും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നാലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പാപത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇത്രയാണ്. पाप के प्रति हमारा एटीट्यूड क्या है? What is our attitude towards sin? It has changed. വലുതായിട്ട് മാറി. അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ സൂചന. वो है सबसे पहली बात, साइन कि आप उद्धार पाया करके. Your attitude towards sin, you hate sin. Even एक छोटा झूठ भी बोलेगा तो, एक छोटा झूठ भी बोलेगा तो उसको जस्टिफाई करने के लिए नहीं जाएगा. उसको ये नहीं बोलेगा अरे ये तो छोटा झूठ है, अरे अपने चर्च में तो बड़ा बड़ा लोग कितना कितना झूठ बोलता है, हम तो छोटा झूठ बोलता है. नो, പാപ को ജസ്റ്റിഫൈ नहीं करेगा. പാപത്തെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ചിലർക്കൊരു സ്ഥിരം പല്ലവിയുണ്ട്, എന്താ അറിയോ, ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആരാ ബ്രദറെ? അതിങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക. ഏതാ അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആരിലും ഉണ്ടോ? ഒരാളെ ഒന്ന് കാണിച്ച്. അതിങ്ങനെ പാട്ട് പോലെ പറയുന്നത്. फिर और कुछ लोगों का एक हमेशा का एक स्टाइल है बोलने के लिए, ब्रदर ऐसा कोई जीने वाला है क्या? ऐसा मुंडी की ऐसा इलाके बोलता है, ऐसा कोई जीने वाला है क्या? अगर है तो जरा बताइए. എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം? അങ്ങനെ ആരും ജീവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്? അങ്ങനെ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കുക നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാ. ऐसा ये बात जब हम लोग देखते हैं वो यही बताता है कि वी आर नॉट सेव्ड. उद्धार पाए हुए व्यक्ति को पाप के प्रति देयर विल बी ए हेट्रेड, देयर विल बी ए कन्विक्शन. നോക്കിക്കേ ജൂഡസ്, ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ജൂഡസ് को जरा देखिए. യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു, കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയും കൊടുക്കുക, गले भी मिलाकर चुंबन भी दे रहा है, यीशु को बिट्रे कर रहा है. आया वापस? he didn't come after that, വന്നില്ല. लेकिन पीटर क्या था? पीटर ने भी यीशु ने जो किया वही किया. पत्रोस यीशु ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തത്. लेकिन जीसस पीटर के बारे में हम लोग देखते कि जब जीसस ने पीटर को देखा, यीशु पत्रोस ने ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ he went outside and wept bitterly. അവൻ പുറത്ത് ചെന്ന് കരഞ്ഞു, റോയ. അങ്ങനൊരു നേച്ചർ നമ്മുടെ മാറിയിട്ടുണ്ടോ? കഴുകൽ അങ്ങനൊരു നേച്ചർ മാറും. परमेश्वर जब भी हमें पूरा धोता है ना, हमारा नेचर ऐसा पीटर के जैसा. पीटर जानबूझकर जीसस को डिनाई नहीं किया. पीटर ऐसा फिसल के गया, जैसे फिसल के गया वो गिर गया करके समझा. व्हाट इज हिज एटीट्यूड? बाहर जाकर फूट फूट कर रोया. ही क्राइड बिटरली, वेंट आउटसाइड. लेकिन जूडस ऐसा नहीं था. जूडस बड़ा कैलकुलेट के साथ प्राप्त किया. വളരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാപം ചെയ്തത്. പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നു, 30 വെള്ളിക്കാശ്, അങ്ങനെ വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡാ. അത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കഴുകിട്ടില്ലെന്നാ. कैलकुलेट करके पाप करना ही बताता है कि हमारे अंदर सैल्वेशन नहीं आया है. प्रेज द लॉर्ड.
तो होली स्पिरिट हमको धोता है, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ കഴുകുന്നു. മടങ്ങി വരാം തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക്. നമ്മൾ ലോട്ട് കിയായെങ്കിൽ തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക്, ടൈറ്റസ് ചാപ്റ്റർ 3 verses 5. നയേ ജന്മ കെ സ്നാൻ, പുനർജന്മ സ്നാനം. ഇത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഓൾറെഡി വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പുരാനെ നിയമ പർമിഷനെ ഓൾറെഡി വാദാ കിയ വ ബാത് ഹൈ. യഹസ്കേൽ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം, അവിടേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, ഉസ്മെ ജാനെ സെ പഹലെ എഫെസ്യോं के खत जरा निकाले. എഫെസ്യോं के खत chapter 5 verses 26, 5:26. एफिशियंस chapter 5 verses 26. कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. वचन के द्वारा जल के स्नान, इधर भी एक स्नान के बारे में है, लेकिन वो स्नान किससे है? वचन से है. तो ये एक फिजिकल स्नान नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल स्नान है. മലയാളത്തിൽ നോക്കിക്കേ, അവൻ അവളെ എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് സഭയെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി. അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനത്തോട് കൂടിയ ജലസ്നാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഭൗതികമായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചല്ല, ആത്മീകമായിരിക്കുന്ന ഒരു കഴുകലാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Here it is talking about a spiritual washing. We need a spiritual washing. दुनिया में बहुत सारे रिलीजन सोचते हैं कि आप लोग खाने से पहले हाथ को धोना चाहिए, अंदर कोई अशुद्धता नहीं जाना चाहिए, साफ होना चाहिए. ये सब अच्छी बात है, लेकिन कोई चीज खाने से या नहीं खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता. अंदर से आता हुआ बात व्यक्ति को अशुद्ध करता है. യേശു തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്കറിയാം. ഒരുവൻ എന്തോ തിന്നുന്നു തിന്നാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അവനെ അശുദ്ധമാക്കുന്നത്, അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്ന കാര്യമാണ് അവനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അശുദ്ധമാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴുകൽ വേണ്ടത് ആത്മാവിലാണ്, കഴുകൽ വേണ്ടത് അകത്താണ്. हमें स्नान अंदर चाहिए, स्नान आत्मा में चाहिए. और ये स्नान कैसा मिलता है? थ्रू गॉड्स वर्ड. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് ഈ സ്നാനം, ഈ കഴുകൽ നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഗോഡ്സ് വേർഡ് ഗോഡ് ഡസ് ദി വാഷിംഗ്. Now come to Ezekiel chapter 36 verses 25. എഹെസ്കേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 36 അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുവരാം. Ezekiel chapter 36 verses 25 onwards. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും. കണ്ടോ, ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ ജനത്തിൻ്റെ മേൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിർമ്മല ജലം തളിക്കും. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल क्या करूँगा? छिड़कूंगा और तुम क्या हो जाओगे? शुद्ध हो जाओगे. और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूँगा. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും, നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും. ദൈവം പറയുക, ഒരു കാലഘട്ടം വരാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ ഈ നിർമ്മല ജലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും. एक जमाना आने जा रहा है, मैं तुम्हें साफ पानी छिड़क कर तुम्हें क्या कर दूंगा? शुद्ध करूंगा. वॉशिंग. वर्सेस 26, 26 वाक्यम 26. मैं तुमको नया मन दूंगा. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും, പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ആക്കും. കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക്. ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഒരു ट्रांसप्लांट सर्जरी നടക്കുന്നത്. इधर क्या हो रहा है? एक ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रहा है. इट इज नॉट स्पीकिंग अबाउट एन ऑर्गन हार्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट ए कंप्लीट पर्सन.
ये पानी जब छिड़केगा पत्थर का दिल अटकर मांस का दिल परमेश्वर देने वाला है. ഈ നിർമ്മല ജലം തളിക്കുമ്പോൾ കല്ലുള്ള ഹൃദയം മാറി മാംസമുള്ള ഹൃദയം കർത്താവ് നമുക്ക് തരുമെന്ന്. कुछ लोगों के बारे में हम लोग देख के बोलते हैं, अरे उसका दिल तो पत्थर का दिल है. ചിലരെ നോക്കി നമ്മൾ പറയുന്നത്, അവൻ്റെ ഹൃദയം കല്ല് പോലുള്ള ഹൃദയമാണ്. പത്തർ का दिल कभी भी देखा है आपने? Have you seen a stony heart? No. What does that mean? പത്തർ का दिल मतलब क्या है? എന്താ ഈ കല്ലുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ? കല്ലായ ഹൃദയം. पत्थर को देखे देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो लाइफ. पत्थर दूसरा पत्थर को जन्म नहीं दे सकता. കല്ല് വേറൊരു കല്ലിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കല്ല് വളരത്തില്ല. കല്ലിന് ജീവനില്ല. ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫോറിക് വേർഡ്. ജീവനില്ലാത്ത, ദൈവമില്ലാത്ത, ക്രിസ്തുവില്ലാത്ത, വചനമില്ലാത്ത ജീവിതത്തെയാണ് കല്ലുള്ള ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. प्रभु नहीं है, मसीह नहीं है, जीवन में परमेश्वर का वचन का जीवन नहीं है, प्रेम नहीं है, नथिंग इज देयर. ऐसे दिल को, ऐसे जीवन को पत्थर का दिल करके कहता है. ये पत्थर का दिल क्या हो जाता है? ഈ കല്ലായുള്ള ഹൃദയം എന്തായി മാറും? മാംസമുള്ള ഹൃദയമായി മാറും. എന്താ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയത്? कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है. लेकिन आज क्या मालूम है, पत्थर के दिल में ऐसा लिख के रखा है लेबल, ഗോഷ് का दिल है. കല്ലുള്ള ഹൃദയത്തിൻ്റെ മേളിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുക. എന്തുവാ? മാംസമുള്ള ഹൃദയം. ഇതാണ് സ്റ്റിക്കർ വിശ്വാസി. അങ്ങനെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് കാര്യമായില്ല. ഐസ സ്റ്റിക്കർ ലഗാക്കെ ഫൈദ नहीं हुआ. കുത്തി നോക്കണം, മാർക്കേ ദേഖ്നാ പടേഗ. അപ്പോഴാ മനസ്സിലായി, അയ്യോ വെളി കാണുന്നത് പോലെ അല്ല അകം. ജൈസാ ബാഹർ ദിഖ്താ है वैसा नहीं, पत्थर है. पत्थर में एक बात देखा, कुछ नहीं जाएगा अंदर, कुछ नहीं जाता. कल्लिल ഒന്നും പോകത്തില്ല. एक पत्थर को इधर रखो, 20 साल में उसको बाइबल क्लास देगा, वैसे के वैसे रहेगा. ഒരു കല്ലിനെ എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 20 വർഷം ബൈബിൾ ക്ലാസ് കൊടുത്താലും അതുപോലെ ഇരിക്കില്ലേ? ചില വിശ്വാസികൾ അങ്ങനെ, കുछ വിശ്വാസികൾ കൈസേ 30 വർഷമായാലും 20 വർഷമായാലും ഒറ്റ ഇരിപ്പ, ഏക്കി, നോ ഗ്രോത്ത്. എന്താ റീസൺ അറിയാമോ? അകം ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ടില്ല. കല്ല് മാറി മാംസമുള്ളതായിട്ടില്ല. पत्थर का हृदय अटकर मांस का दिल नहीं हुआ है. कोई ट्राई नहीं करना, आരും ट्राई ചെയ്യരുത്. अपना मोहित ब्रदर का लड़का, मोहित ब्रदर ने मोहन, उस बेटे का एडी देखा, ഇവിടുത്തെ ഭാഗം ആ കാലിൽ എന്തോ അതിന് പറയുന്നത്, ഹീല്, അതിനെന്തോ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത്, ഉപ്പൂറ്റി. सूजी കൊണ്ട് കുത്തിയാൽ എന്തോ വരും? एक सुई से लगाएगा तो क्या आएगा? व्हाट इट विल कम? നമ്മുടെയോ हमारा बुलडोसर लगाएगा तो भी कुछ होने वाला नहीं है. എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ? കടക്ക് ഹോ ഗയാ, കട്ടിയായി. ഈ മാംസമുള്ള ഹൃദയം മാത്രമേ ഹൃദയത്തിൽ നോവുണ്ടാവത്തുള്ളൂ. മാംസമുള്ള ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമേ പാപബോധമുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. एक गोश का दिल में ही पाप के बारे में कन्विक्शन होगा, सेंसिटिव होगा. पत्थर के दिल में कोई सेंसिटिव नहीं है. ഇത് എങ്ങനാ മാറുന്നത്? ये कैसा हो सकता है? വെള്ളം വീഴണം, क्लीन आ गया, पानी गिरना है. पानी गिर के साफ होएगा तो ही पत्थर अटकर मांस का दिलाएगा. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഞാൻ ചോദിക്കാം, एक सवाल पूछता हूँ. കല്ലുള്ള ഹൃദയം മാറിയോ? വേറൊന്നും പറയണ്ട, വേറൊന്നും പറയണ്ട. दूसरा कुछ मत बोलिए, मैं वो किया, ये किया, ഞാൻ 10 പേരെ സഹായിച്ചു, ഞാൻ അത് ചെയ്തു, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसको हेल्प किया, इसको हेल्प किया, मैंने वो किया, ये किया. मैं चर्च में रेगुलर आता है, बाइबल स्टडी में एक भी ऑनलाइन मीटिंग में मैं रोका नहीं. എല്ലാ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ലീവ് ഓൾ ദാറ്റ്. കല്ലുള്ള ഹൃദയം മാറി മാംസമുള്ള ഹൃദയമായോ?
पत्थर का दिल हटकर मांस का दिल हुआ है क्या? नहीं हुआ है तो प्रे लॉर्ड, आपका उस वचन का पानी को मेरे ऊपर उंडेल कर मुझे साफ कर. അവിടുത്തെ വചനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണേ, എന്നെ ഒന്ന് കഴുകണേ. मैं बंद करता हूँ इधर. मुझे अपने चर्च में एक किसी ने पूछा, पास्टर आप यही सब्जेक्ट को स्ट्रेस 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 करते क्यों जा रहा है? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഈ കാര്യം തന്നെ പോകുന്നത്? मैंने बोला, मैं जब भी इधर पुलपिट में आके खड़ा होता हूँ, मेरे सामने जब मैं लोगों को देखता हूँ, आई हैव नो अदर മെസ്സേജ് ടു സേ. എനിക്ക് വേറൊരു മെസ്സേജ് പറയാനില്ല. देर आर पीपल इन अवर चर्च, बैप्टिज्म पूल में जाकर बैप्टिज्म लिया लेकिन उद्धार नहीं पाया है. മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത അനേകർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. अभी भी पत्थर का दिल होकर बैठे हुए लोग हैं, मांस का दिल हुआ नहीं है. हाउ कैन आई से डिफरेंट മെസ്സേജ്? അടുത്തൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ ലെറ്റ് us close our eyes. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയാലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ കരുണ വന്ന മാധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പുനർജന്മസ്നാനം കൊണ്ടും. വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കഴുകലാണ് കേട്ടോ. नया सिरे से पैदा होना ही एक स्नान है, कि वॉशिंग है. परमेश्वर हमें धोता है, वॉश करता है. ये वॉशिंग में सबसे पहला हमने देखा, पत्थर का दिल हटकर मांस का दिल. കല്ലുള്ള ഹൃദയം മാറി മാംസമുള്ള ഹൃദയമായി തീരുക. ദൈവത്തോടും പാപത്തോടും വ്യക്തികളോടും എല്ലാത്തിലും ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളാണ്. പെർഫെക്റ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, एटीट्यूड തന്നെ മാറി. हमारा एटीट्यूड ही बदल गया. परमेश्वर के प्रति, पाप के प्रति, लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. അയ്യോ കർത്താവേ, അത് നടക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക. ബ്ലസ്സം പാസ്റ്റർ അല്ല പറയുന്നത്, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുക. क्या प्रभु जी हो सकता है ये 21st सेंचुरी में हो सकता है? मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है. परमेश्वर ऐसा करेगा. किसको करेगा? किसके लिए करेगा? जो बोलेगा प्रभु जी मेरा पत्थर का दिल को हटाकर मांस का दिल दो करके अपने आप को नम्र करने वाले, हम्बल होने वालों को परमेश्वर करेगा. തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് സൗമ്യതയുടെ ആത്മാവിൽ കടന്നു വന്ന് നെഗളികൾക്കല്ല, ഇത് സൗമ്യതയോടെ കടന്നു വന്ന് കർത്താവേ എൻ്റെ കല്ലായ ഹൃദയത്തെ നീക്കി മാംസമുള്ള ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് യാചിക്കുന്ന യാചകന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഇത് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയാട്ടെ. വിശ്വാസ് करने वाले प्रभु को धन्यवाद करें. हालेलूया. We need cleansing. നമുക്ക് കഴുകലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. കല്ലുള്ള ഹൃദയം മാറണം. ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ദൈവവചനത്തോടുള്ള പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയാത്ത, ദൈവവചനം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത, ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, സ്വന്തം ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത, ലക്ഷ്യബോധ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന താങ്കൾ ആ കല്ലുള്ള ഹൃദയം മാറി മാംസമുള്ള ഹൃദയം വരുമ്പോഴാണ് ദിശാബോധം വരുന്നത്. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്, പാപത്തെക്കുറിച്ച്, ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോഴാ മുടിയനായ പുത്രന് വന്നതുപോലെ ആ കല്ലായ ഹൃദയം മാറി മാംസമുള്ള ഹൃദയം വരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. उस मुड़ाऊ पुत्र के जैसा पत्थर के दिल को अटकर गो मांस का दिल देकर मुड़कर प्रभु में आने के लिए प्रभु हम सब लोगों को शक्ति और सामर्थ्य दे. लेट्स प्रे. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी.